যুক্তরাষ্ট্র আপনার চারপাশের বিশ্ব প্রভাবিত করেছে। হয় আপনাকে সুরক্ষা দিয়েছে অথবা আপনার উপর বোমা ফেলেছে। এমনই এক বিশ্বে আমরা বাস করছিলাম, কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প এক অস্থির পরিস্থিতি তৈরি করেছেন। ভেনেজুয়েলা, গ্রিনল্যান্ড, ইউক্রেন এবং তার বাইরেও নানা জায়গায়। এটা কি শুধুই বিশৃঙ্খলা, নাকি এই সব কিছুর পেছনেই রয়েছে কোনো কৌশল? We are going to run the country. We'll be hitting them very hard where it hurts. We are going to do something on Greenland, whether they like it or not. এসবের অর্থ কি বুঝতে হিমশিম খাচ্ছে সারা বিশ্ব। A world without rules. 当前国际形势变乱交织。 The new world order. নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা এমনি এমনি তৈরি হয় না, বড় ধরনের ভাঙনের পরেই এটা ঘটে। যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। যুক্তরাষ্ট্র তখন একটি পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। আরেকটি বৈশ্বিক সংঘাত যাতে না ঘটে সেজন্য একটি নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল। সীমান্তকে সম্মান, মুক্ত বাণিজ্যকে উৎসাহিত করা হয়েছিল। এই সব কিছু তদারকির জন্য স্থাপন করা হয়েছিল নানা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। পরবর্তীতে একে নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলে আখ্যা দেওয়া হয়। স্নায়ুযুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন সামরিক ও আদর্শিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর যুক্তরাষ্ট্র পরাশক্তি থেকে একচ্ছত্র অধিপতিতে পরিণত হয়। নতুন বিশ্বে সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে তারাই হয়ে উঠল সর্বেসর্বা। A world where the rule of law supplants the rule of the jungle, a world in which nations recognize the shared responsibility for freedom and justice, a world where the strong respect the rights of the weak. যুক্তরাষ্ট্র নিজেকে তুলে ধরেছে ভালোদের পক্ষে। And the world's greatest democracy will lead a whole world of democracies, shaping a balance of power that favors freedom. To assure the rule of law and the rights of man. নিঃসন্দেহে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এগুলো ছিল কেবলই মুখের কথা। যুক্তরাষ্ট্র নিজের সুবিধা অনুযায়ী বরাবরই আন্তর্জাতিক আইন উপেক্ষা করেছে, যেমন ইরাক আক্রমণ। সন্দেহভাজনদের কোনো অভিযোগ বা বিচার ছাড়াই আটকে রাখা, এবং আরও নানা ক্ষেত্রেও। নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলতে আসলেই কি কিছু ছিল? Most of what people mean when they say rules-based international order is actually just this period of US sort of dominance since the end of the Cold War. এমা অ্যাশফোর্ড যুক্তরাষ্ট্রের কৌশল বিষয়ক বিশ্লেষক। American hegemony was in many ways much more liberal than what came before it, right? Open free trade, some norms around things like protection of civilians and human rights and democracy. The fundamental point to make here is that it was US power that enabled this period. এরপর ডোনাল্ড ট্রাম্প অন্যের এলাকা দাবি করা, শুল্ক আরোপ এবং বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠান থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে সরিয়ে নেয়া। What is this one? Withdrawing from the World Health Organization, sir? Ooh, that's a big one. Is there anything that could stop you if you wanted to? Yeah, there's one thing. My own morality, my own mind. It's the only thing that can stop. And that's law. very good. I don't need international law. I think President Trump is destroying the order that made the United States and its allies safe and prosperous. কোরি শাকে রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের অধীনে জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদে কাজ করেছেন। No dominant power in history has had as much voluntary cooperation as the United States has gotten since 1945. And we get that voluntary cooperation because we don't behave in the way Donald Trump is behaving. ট্রাম্প প্রশাসনের অনেকেই বিশ্ব ব্যবস্থার প্রতি এই বৈরিতার সমর্থক। The post-war global order is not just obsolete, it is now a weapon
being used against us. We live in a world, in the real world, Jake, that is governed by strength, that is governed by force, that is governed by power. America first, peace through strength, brought to you by the War Department. কিন্তু এইসব ধারণা কিভাবে গড়ে উঠছে? I think that the rules-based order, such as it was destroyed over the last 15 years by Xi Jinping and Vladimir Putin. ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদে কাজ করেছেন আলেকজান্ডার গ্রে। It's become counterproductive to us to still operate as if the world is in the 1990s when it's not. And candidly, we're now reverting back to something that looks much more like earlier periods in world history. And I think the Trump administration is just trying to adapt to that. পশ্চিম গোলার্ধে নিজের পেশিশক্তি প্রদর্শন করছে যুক্তরাষ্ট্র, যেমনটা দেখা গেছে ভেনেজুয়েলায়। ক্যারিবীয় অঞ্চলে কয়েক মাস সামরিক শক্তি জড়ো করে মার্কিন বাহিনী তুলে নিয়ে গিয়েছিল নিকোলাস মাদুরোকে। বিশ্বের এই অংশে কর্তৃত্ব বিস্তার করতে চান ট্রাম্প। তিনি তার জাতীয় নিরাপত্তা কৌশল দলিলে বিষয়টি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। এটি এমন একটি নথি যেটিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেক প্রেসিডেন্ট তাদের কৌশলগত লক্ষ্যগুলো উপস্থাপন করেন। ট্রাম্পের কাছে সবকিছুই আমেরিকা ফার্স্ট। 200 বছর আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জেমস মনরোর প্রণয়ন করা মনরো মতবাদের কথা উল্লেখ করেন ট্রাম্প। ইউরোপীয় শক্তিগুলোর প্রতি এটি ছিল একটি বার্তা, এই অঞ্চলে আমাদেরই কর্তৃত্ব, তোমরা নাক গলাবে না। যুক্তরাষ্ট্র বলছে এখন চীন ও রাশিয়াও একই ধরনের হুমকিতে পরিণত হয়েছে। We have spent 25 years ignoring the hemisphere largely, and China and Russia have gained significant strategic, economic, and I would even argue dual-use or military leverage in the hemisphere. That is an area of special concern for us, and so we have to have a more proactive, I would argue, approach to addressing those threats. I genuinely don't understand the Trump administration's obsession with bullying our neighbors in the Western Hemisphere. It seems to me incredibly self-defeating. We don't have major security challenges in the Western Hemisphere. The US won the geopolitical lottery. এখন ট্রাম্প ভেনেজুয়েলার তেল থেকে শুরু করে গ্রিনল্যান্ডের বিরল খনিজ সম্পদ পর্যন্ত দখলে নিতে চাইছেন। মূল্যবান সম্পদের উপর জবরদখল। পশ্চিমা গোলার্ধ নিয়ে আলোচনা করলেও এই মানচিত্রে দেখুন ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে কোন কোন এলাকায় মার্কিন বিমান হামলা হয়েছিল। He's perfectly happy to use military force to achieve his goals. There's been this debate, I think common misconception in Washington and elsewhere, that Donald Trump is an isolationist, that he is wanting to pull the US back from the world. And that is just not accurate. কিন্তু তাহলে ট্রাম্প বিশ্বের সঙ্গে কিভাবে সম্পৃক্ত হন? You don't have the cards right now. মিত্রদের ক্ষেত্রে দেখুন, You're gambling with World War III. অথবা নেটোর বন্ধুদের ক্ষেত্রে। We've never needed them. They'll say they sent some troops to Afghanistan or this or that. And they did. They stayed a little back, a little off the front lines. বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্রের মিত্ররাও ভালোভাবে দেখছে না। I consider President Trump's remarks to be insulting and frankly appalling. And Canada never, ever will be part of America. Les États-Unis se détournent progressivement de certains de ses alliés. এটা তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের কেমন কৌশল হলো? I think the big shift that we're seeing in US foreign policy is the result of this realization that the world is changing, that the US is no longer, so far out ahead of every other country in the world that we can't necessarily do everything anymore, and so we need to focus. একটি বিষয় হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের বৈশ্বিক সামরিক উপস্থিতি। এই দেশগুলোকে যুক্তরাষ্ট্র আনুষ্ঠানিকভাবে প্রধান মিত্র হিসেবে আখ্যা দেয়। এগুলোর অনেকটিতেই রয়েছে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি ও স্থাপনা। মার্কিন কংগ্রেসের মতে বিশ্বজুড়ে এমন ঘাঁটির সংখ্যা প্রায় 120টি, তবে স্বাধীন বিশেষজ্ঞরা এই সংখ্যা 750 বলে মনে করেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন এর কয়েকটির অবস্থান। এসবের কোনো পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ্য তালিকা নেই, অন্য কোনো দেশের এর ধারে কাছেও সামরিক উপস্থিতি নেই। বিশ্বের সবচেয়ে প্রত্যন্ত ও বৈচিত্র্যময় কিছু জায়গাতেও ঘাঁটি রয়েছে। এই বিশাল ও বিতর্কিত নেটওয়ার্কের ফলে যুক্তরাষ্ট্র প্রায় যে কোনো স্থানে দ্রুত সেনা মোতায়েন করতে পারে।
এছাড়া রয়েছে বিমানবাহী রণতরী, যা অনেকটা ভাসমান ঘাঁটির মতো। এই সামরিক উপস্থিতির কৌশলগত লক্ষ্য তিনটি: ইউরোপে রাশিয়াকে নিবৃত রাখা, পূর্ব এশিয়ায় চীনকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং মধ্যপ্রাচ্যে ইরানকে প্রতিহত করা, অর্থাৎ তিনটি সম্ভাব্য সংঘাতের কেন্দ্রবিন্দু। কিন্তু একই সময়ে তিন অঞ্চলেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকা অত্যন্ত কঠিন, এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের জন্যও। উদাহরণস্বরূপ, গত জানুয়ারিতে যখন ইরান বিক্ষোভ দমনে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছিল, দেশটির নেতাদের উপর হামলার হুমকি দিয়েছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। কিন্তু সেই সময়ে প্রধান রণতরী ছিল অন্য জায়গায়। বিমানবাহী রণতরী ইউএসএস আব্রাহাম লিঙ্কনের দক্ষিণ চীন সাগর থেকে পারস্য উপসাগরে যেতে সময় লেগেছিল 10 দিন। So that's strategic overextension in practice. It's the notion that we try to do so much around the world that we don't actually have the military assets we need to do it. And unless we want to spend a lot more, build up a much larger military, we need to find a way to dial down what we're trying to do. এখানেই যুক্তরাষ্ট্র তার মিত্রদের কাছে সহযোগিতা চায়। যুক্তরাষ্ট্র চায় রাশিয়ার বিষয়টি ইউরোপ সামলাক এবং মধ্যপ্রাচ্যের মিত্ররা ইরানের বিষয়টি দেখুক, যাতে যুক্তরাষ্ট্র চীনের উপর পুরো মনোযোগ দিতে পারে। Russia is not a medium-term threat and it's not a long-term threat to the United States. To me, that is a local European problem that can be provided for with some U.S. support. নেটোর শুরুর বছরগুলো থেকেই অনেক মার্কিন প্রেসিডেন্টই চেয়েছেন ইউরোপীয় মিত্ররা প্রতিরক্ষায় আরও বেশি অর্থ ব্যয় করুক। এখন ট্রাম্প তাদের অর্থ ব্যয় বাড়ানোর একটা কারণ তুলে দিয়েছেন। তিনি নিজেই এই জোটকে হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছেন। কয়েক দশকে এই প্রথম ইউরোপীয়দের মনে এমন আশঙ্কা দেখা দিয়েছে কোনো সংকটের মুহূর্তে আমেরিকা তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে কিনা। I think our NATO allies are completely justified in their worry, and it grieves me so much that my government is doing so much damage to that transatlantic link. I think his determination is that Europe needs the United States more than the United States needs Europe. যুক্তরাষ্ট্র চায় মধ্যপ্রাচ্যে এই ধরনের দৃশ্য যেন অতীতের বিষয় হয়েই থেকে যায়। ইরাক ও আফগানিস্তান যুদ্ধের ব্যর্থতার ফলে অনেক মার্কিনই বৈদেশিক অভিযানের কার্যকারিতা নিয়ে সন্দিহান। Every president since Obama has tried to pull back from the Middle East and then sort of got pulled back in by some crisis. ইরানের সঙ্গে ট্রাম্পের সাম্প্রতিক সংঘাত এটাই প্রমাণ করে যে এই অঞ্চল পুরোপুরি ছেড়ে আসাটা মোটেও ততটা সহজ নয়। ফলে বলা যায় ট্রাম্প দীর্ঘদিনের কিছু কৌশলগত লক্ষ্যকেই আপাতত গ্রহণ করছেন। তবে ট্রাম্পের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি ভিন্ন তা হচ্ছে তিনি বন্ধুদের সবসময় সমর্থন করেন না, কেবল তখনই তাদের পাশে দাঁড়ান যখন তার মনে হয় সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো স্বার্থ আছে। Alliances are America's superpower. They magnify our own strength, and they are the basis of our security and our prosperity. The Trump administration doesn't understand that. They're doing material damage to it. I think alliances are not, they're not human beings. They're neither good nor bad. Alliances serve a purpose or they don't. So I think the president's simply changing the expectations about what does a good ally mean. অন্য নানা প্রত্যাশাও বদলে দিচ্ছেন তিনি। You want me to say really terrible things about Putin and then say, "Hi, Vladimir, how are we doing on the deal?" That doesn't work that way. ডোনাল্ড ট্রাম্প আমেরিকার শত্রুদের সঙ্গেও সম্পৃক্ত হচ্ছেন। One of the bigger shifts this administration has made, and the one that I think is actually very, very good for US statecraft, is their willingness to talk to anybody. We've gotten this habit of refusing to talk to bad actors around the world because that would be seen as something bad, right? If we actually talk to Russia about what's happening in Ukraine, that's seen as giving something to the Russians. But that's not how great powers actually achieve their interests. এটাই তাহলে বৃহৎ শক্তির কূটনীতি? তাহলে ছোট দেশগুলোর স্বার্থের কি হবে? সেই দেশগুলো যারা আসলে এই চুক্তিগুলোর ফলে সরাসরি ও কঠোর পরিণতির মুখে পড়ছে? I certainly think Russia has been emboldened by the radical shift in Trump's attitudes about Russia's invasion of Ukraine. I mean, he's basically taking the Russian position against a free and democratic society fighting desperately for its sovereignty and its survival. যুক্তরাষ্ট্রের কাছে এখন চীনই অগ্রাধিকার।
কেবল এই দেশটি এত দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জন করছে যে যুক্তরাষ্ট্র চীনকে নিজেদের বৈশ্বিক আধিপত্যের প্রতি হুমকি হিসেবে গ্রহণ করছে। ট্রাম্পই ছিলেন প্রথম মার্কিন প্রেসিডেন্ট যিনি তার প্রথম মেয়াদে চীনকে একটি কৌশলগত প্রতিযোগী হিসেবে অভিহিত করেছিলেন। চীনকে ঠেকানোর লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র ভারত প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে তাদের সামরিক উপস্থিতি বাড়াচ্ছে, যেমন তাইওয়ান ও দক্ষিণ চীন সাগরকে ঘিরে গড়ে ওঠা মার্কিন ঘাঁটিগুলোর একটি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। তবে এরপর থেকে ট্রাম্প তার সেই কঠোর বাগাড়ম্বর ত্যাগ করেছেন এবং এখন বেইজিংয়ের সঙ্গে মূলত অর্থনৈতিক ইস্যু নিয়েই আলোচনা করছেন। শত্রুপক্ষকে মোকাবিলার এই দৃষ্টিভঙ্গিকে দুভাবে দেখা যায়। প্রথমত, ট্রাম্প সম্ভবত চীন এবং রাশিয়ারও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোকে তাদের নিজস্ব প্রভাব বলয় হিসেবে মেনে নিতে প্রস্তুত। এমন একটি বলয় যেখানে তারা নিজেদের ইচ্ছামতো যে কোনো কিছু করার স্বাধীনতা পাবে, এমন একটি প্রভাব বলয় যা তিনি নিজের ক্ষেত্রে পশ্চিম গোলার্ধে প্রত্যাশা করেন। অথবা ট্রাম্প এখনও বেইজিংকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে চান, আর সেটা বুঝতে হলে তার জাতীয় নিরাপত্তা কৌশল দলিলের ভাবার্থ গভীরভাবে বুঝতে হবে। It is the policy of the United States to prevent any one power from gaining hegemony in regional hegemony. Clearly, that is aimed at China, and the desire to keep a free and open Indo-Pacific obviously directed at China. So if you take the document in its totality, it is very much a document about U.S. priorities for dealing with a world in which China remains our paramount security threat. বাস্তবে যুক্তরাষ্ট্র নীরবে ইন্দো প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে তার সামরিক উপস্থিতি বাড়াচ্ছে। অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত এই নৌঘাঁটিতে মার্কিন সাবমেরিন মোতায়েনের পরিকল্পনা চলছে। ট্রাম্প একদিকে ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চলে চীনকে প্রতিহত করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, অন্যদিকে নিজের ঘরের কাছে প্রভাব বিস্তারেরও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। The US feels that it has primacy in Latin America and has done since the Monroe Doctrine. That's not the same thing as giving other states a sphere of influence. They're not, giving away the world, but they are focusing much more on what they see as our own sphere of influence. It's hypocritical, but that's great power politics. তাহলে এত বিশৃঙ্খলার আড়ালেও একটি কৌশল রয়েছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প পশ্চিম গোলার্ধ নিয়ন্ত্রণ করতে, ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্য থেকে সরে আসতে এবং ভারত প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে চীনকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে চান। এটি অর্জন করার জন্য তিনি পুরনো বিশ্ব ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলতে, জোট ত্যাগ করতে, এমনকি আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করতেও প্রস্তুত। আমরা এখানেই শেষ করতে পারতাম, কিন্তু কাহিনী এখনো শেষ হয়নি। যুক্তরাষ্ট্রের কোনো কোনো মিত্র এখন নিজেদের দ্বিচারিতা স্বীকার করে নিয়ে নতুন পথ তৈরির আশা দেখছে। We knew the story of the international rules-based order was partially false. This fiction was useful. And American hegemony in particular helped provide public goods, open sea lanes, a stable financial system, collective security, and support for frameworks for resolving disputes. And we largely avoided calling out the gaps between rhetoric and reality. This bargain no longer works. মধ্যম শক্তিগুলো এখন সতর্ক কৌশল অবলম্বন করছে এবং অন্যান্য পক্ষগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করছে। Everybody agrees unipolarity is ending, but they don't necessarily agree on what's coming next. I tend to think that we're looking at some kind of multipolar system, which is to say the US and China as very powerful states, but others as important. ফলে বিশ্ব ব্যবস্থা এখন খণ্ড বিখণ্ড হয়ে পড়ছে। যুক্তরাষ্ট্র আর এককভাবে ছড়ি ঘোরাতে পারছে না। যে নিয়ম ও মূল্যবোধগুলোকে একসময় তারা রক্ষা করার দাবি করত, এখন নিজেরাই সেটা থেকে সরে আসছে, সামরিক শক্তির উপর আরও বেশি জোর দিচ্ছে। আর আমরা যে পৃথিবীতে বাস করছি তা অচিরেই আরও অনেক বেশি অনিশ্চিত হয়ে উঠতে চলেছে।